Good morning, my dear students. Today we are learning the last topic of the chapter Biodiversity and Conservation. The topic is how do we conserve biodiversity? So, as you know very well, that every person on the earth has to save nature and the natural resource. Question arises that why we have to save the nature and the natural resource? Because only simple thing that the human being cannot create nature and the natural resources. Human being cannot create earth. Human being cannot create oxygen. Human being cannot create the water. Human being cannot create the space. Human being cannot create the sun. So nature cannot be created by human. So when the sun is going to be conserved by all the living organisms, so all the living organisms are interacting with one another. So human being one among that. Understand? So in that, so we human being have to conserve the nature and the natural resources. That is the theme. Then question arises that how? So as you know very well that every country is trying to conserve and develop. 2 points to be remembered here. First of all, conserve. Second is development. Conserve means the present forest and living organism to be protected and do not cut and do not kill. That is conserve. That is the conservation. And apart from that, development means raising more and more plant, breeding more and more animals which are present in that particular area, particular region. So in between this conservation and the development, there is a competition. So the politics enters. So they are not ready to take. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಕಾರವಾರ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅರೌಂಡ್ 30 ಫೀಟ್ ಕಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ 30 ಫೀಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 30 ಫೀಟ್ ಅಪ್ ಟು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. But we human being will die because many species will die, many plants will die, many oxygen producing plants will die. So that has been under control now. They have been stopped due to some, what is it, socialist in Hubli. So this is how many forests to be conserved, to protect, then they have to develop. So for that, two steps to be found here. One is in situ conservation and another is ex situ conservation. Most important question for your final examination, either for 5 mark or 3 mark. One question is fixed here, either in situ conservation or ex situ conservation. So in situ means on site, means ಇವಾಗ ಕಾಡಿದೆ, ಕಾಡನಲ್ಲೇನೆ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. No human should go in, no human should cut the tree, no human should go for hunting, poaching. ಈಗ ಗುಂಡೆಟ್ಟು ಹೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ, ಮೊಲ ಹೊಡೆದೆ, ಚಿರತೆ ಹೊಡೆದೆ, ಆನೆ ಹೊಡೆದೆ, ದಂತ ಕದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇಸ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್, ಜೈಲೊಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಸಾಯುವವರೆಗೂ. That is according to Natural Act, Environmental Nature Act in the year 1996 ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ in that way, in situ conservation means on site ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು. Like it comes about the different national parks, biosphere reserves, wildlife sanctuaries, sacred groves. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ದೆನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್. ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಲೆದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ, ಅದು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಧಾಮ, ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್, ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ. ಇವಾಗ ದಾಂಡೇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
Kali reserve is a biosphere reserve along with wildlife sanctuaries. Bison, ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. White tiger is available there. So that is the specialty of the Dandeli, Kali ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ. ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾರವಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೊಯ್ಡಾ ತಾಲೂಕ್ ಆಫ್ ಉಡುವಿ ಘಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಾಂಡೇಲಿದಿಂದನೇ ಕಾಡು ಶುರು. ಧಾರವಾಡದಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಶುರುನೇ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. That comes. So what you have to learn here: biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuaries, sacred groves. We want to come to know about these. So to understand, first of all, we must know about these endangered species. Endangered, threatened, extinction. Extinction means the last species is not there on the earth, like dinosaurs, dodo, isn't it? ಆ ತರನಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. The organisms get become extinct. We could not do anything. Then threatened, the organisms which are very near to extinct. ಕೆಲವೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. Extinct, they become extinct. So those are situated as threatened. Endangered means they are also at the threatened, near to extinct. Some species were there but near to extinct. Tiger belongs under the endangered. So tiger saving will be there. To save tiger, do you want to save only tiger and keep them in a cage? No. To save tiger, we are saving the entire forest. So what has been saved? The entire biodiversity has been saved. So to make that, totally in the world 25 hot spots were there. Hot spots means species rich places. Throughout the world 25. So presently the 10 more has been added. So presently 34 hot spots are present in the world. Among that 3 were in India. Western Ghats, Indo-Burman, Sri Lanka and Himalayan ranges. Western Ghat, Indo-Burman, that Indo and Burma, that is in Himalayan ranges and Sri Lanka. So these 3 are belongs under the hot spots. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 8% ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡದರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಈ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರದಲ್ಲಿ. ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಜಗ್ಗಿ ವಸುದೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು. 6,000 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅದಾರೆ. ಆ 6,000ದಲ್ಲಿ 5,000 ಜನ ಬರೀ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅದಾರೆ. The foreigners want to learn from the Indian, then they want to go for implement. Just think about it. And we don't know, want to visit and learn such type of things. Inner engineering, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. So that is the secondary. So in that way, so endemism will come. Endemism is the thing, but the organisms which are found in a particular geographical area. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಲೈಕ್ ಕಂಗರೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಗರುಗಳು. ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅನಾಕೊಂಡಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನೋ ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಶಾಪುರದಾಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಶಾಪುರದಾಗ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಒಂದು ಜಾಲಿಗಿಡ, ಒಂದು ಹಂದಿ. They are also, we can call them as endemism. So in that way, so endangered, threatened, extinction and endemism, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಟದಲ್ಲಿ, ಥಿಯರಿದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀಟದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ನೀಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವು, ಥ್ರೆಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವು, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವುದು, ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಬರುತ್ತೆ, ರೇರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. So then total 14 biosphere reserves, 19 national parks, 448 wildlife sanctuaries, sacred groves we will speak. Biospheres you know very well. And national park ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಹುಲಿ ಇದೆ, ಚಿರತೆ ಇದೆ, ನವಿಲ್ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೂ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ. ನೀವು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಹಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಪಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಮೈ ಊಟಿ. ಊಟಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರಿನ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ. ನಾಗರಹೊಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. Isn't it? So many national parks were there even in India. Biligiri Ranganatha better, that one reserve it is. It is a wildlife sanctuary, bird sanctuary is there. So that way ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುರ್ಪುರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ ಏನೋ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್, ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್, ದೆನ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಜನಗಳು ಆ ಜಾಗವನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಡೆಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಖಾಸಿ ಅಂಡ್ ಜೈನಿತಾ, ಅರಾವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಖಾಸಿ ಅಂಡ್ ಜೈನಿತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅರಾವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ said to be some sacred groves. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಒದೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಗುಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಗುಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So one should think why this is all just to conserve.